जय सीताराम 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 जय सीताराम। गोटे सुंदर कथा आज्ञा। मनुष्य मैंने चिंता करती जे केवल भगवान को आशीर्वाद टे मनुष्य मान ऊपर ही थाए, किंतु शास्त्र कहे बहुत पुराण रे देखा जाइछि, रामायण रे गोटे जिनिस देखा जाइछि जेंति सूर्यंकर आलोक समस्त उपरे पड़ी थाए बा समस्ते सूर्य आलोक बा किरण पाइबा अधिकारी होती, ठीक सेमती सूर्य स्वरूप आलोकर अधिकारी स्वरूप भगवान जो करुणा बा दया बा तांका कृपा सजीव निर्जीव इतर प्राणी ठार आरंभ कर बृहत्तम प्राणी पर समस्त पड़ी था। ए छोट छोट जीवजंतु आरंभ कर भगवान समस्त को किसी ना किसी कृपा प्रदान करथांती बा सेमानकु आशीर्वाद प्रदान करथांती। देखो बहुत सुंदर कथाटे, ए कथाटा आपण माने जानिछंती, केवल स्मरण कर दउछि। जेतले सेतु बंधटा एका बंधा होतला, समस्ते चाहिथिले पशु पक्षी ठू आरंभ कर समस्ते चाहूले जे भगवान काम हम सहयोग करवा। कहीं जिते वैकुंठवासी बा वैकुंठ धामर भगवान रामचंद्र मानव रूपे संसार को आसचंती, किछि ना किछि तो से सत्कर्म बा लीलाखेला करने को संसार को आसचंती। कारण भगवान प्रत्येक कर्म गोटे लीला रूपे संसार पूजा पाई थाए। आ से जीव माने धन्य, से पशु पक्षी माने धन्य जो माने मानव जीवन न पाई भी इतर प्राणीटे है भी भगवान सेवा करिवार सुजोगटे पाइछंती। वास्तव से मु प्रणाम करुछि भगवान जो मैंने सेवा करछंती समस्त को मु कोटि कोटि दंडवात करुछि जे से जीवन प्रकृत धन्य जो माने कौनसी ना कौनसी परिस्थिति थाई प्रभुंकर सेवा करी थिले सेतेबेले बा एबे भी करूछंती। तो सेमिति बहुत छोट छोट प्राणी भितरे गोटे छोट जीवटे थिला आज्ञा, गोटे बेंगटे थिला आज्ञा। बेंग चिंता कले मु तो बहुत छोट जीवटे, मो द्वारा बा कौन हो पारे, मु प्रभु को कौन बा सेवा करि पारे। तथापि आम शास्त्र गोटे कथा कहते आज्ञा, इच्छा थिले सुजोग आपे आपे मिल जाए। जार इच्छा अच्छी ताकू भगवान सुजोग निश्चित टे दियंती। तेणु से मध्य सेतु बंधरे अनेक प्रकार साहाय्य करथिले सेतु बंध को बांधिया पई। अरे गोटे सुंदर कथाटे रही आज्ञा ना, भगवान रामचंद्र से मंडूक महाशय कहतु बा बेंग महाशय तांको भी से आशीर्वाद प्रदान जमी गुंडुची मूषा से आशीर्वाद देइचंती, बेंग को भी ठीक से गोटे सुंदर आशीर्वाद से देइचंती। से समय कथा आज्ञा जेते चित्रकूट पर्वत रे भगवान त्रिलोकपति भगवान रामचंद्र जगतजननी माँ सीता आउ सान ठाकुर लक्ष्मणलाल जी चित्रकूट रे अवस्थान करुछंती बा बास करुछंती। से गोटे सुंदर कुड़ियाटे तैयारी होइछि। से कुड़िया रे भगवान रामचंद्र माँ सीता विश्राम नौचंती। आ सान ठाकुर लक्ष्मण रक्षक स्वरूप से धनु तीर धरी से आश्रम बा कुड़िया चारिपटे से जगिकी रही। ये हूँ वर्षा दिन कथा। भगवान रामचंद्र चिंता कले राति तो हो गलानी, ये तो सेमती भल घर ना विश्राम भल जगटे ना, जहाँ आमको ये कुड़िया रहा ही पड़ो। तेणु बहुत चिंता कला परे से चिंता कले मु कोठी मो धनु एवं तीर को रखी। तो से चिंता कले प्रभु चिंता कले जे ए धनु को मु माटी रे पोती देवी एवं मुनि को रखिकी मुझे विश्राम नेबी। यह भावी से कौन कले ना निज धनु को खूब जोर रे भूमि पर आघात कले एवं से भूमि रे से धनुटी भीतर को पशिगला एवं से मुनि को रखी धनुटी रखी से विश्राम नेले। यही समय रे जिते से भूमि को आघात कर भगवान रामचंद्र से भूमि तले गोटे बेंगटे विश्राम नौला।
ଯେତେବେଳେ ଧନୁଟି ସେ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଧନୁର ଅଗ ଭାବଟି ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ନା ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସଂସାରରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ତ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଦେଖ ଏ ଚାରିପଟେ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ବାର ବାର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଦଟି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲଜୀ ଦେଖିଲେ ସେ ପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହାର ତ ସେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକକୁ ଶୁଣି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଶୁଣିଲେ ନା ମାଟି ତଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୁ ତୀରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଧନୁର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରକ୍ତରେ ଯୋଡ଼ଗୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ସେ ପାଖରେ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, କିଛି ପତ୍ରକୁ ସେ ଚିପୁଡ଼ି ରସ ବାହାର କରି ସେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ ବା ଲେପ ଦେଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନା ନିଜେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଧରିବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଧରନ୍ତି ବା ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇଟା ପଥରକୁ ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ପାଣିକି ସେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ତାହା ଭାସି ଯାଉଛି। ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ମହିମା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଧରିବେ ବା ଯାହାକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରିବେ ସେ ଜୀବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଣ୍ଡୁକ ବା ବେଙ୍ଗଟିଏ କେତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ବା ସେବା ନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏ ଯୁଗରେ ବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ରାମଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବେଙ୍ଗର ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବେଙ୍ଗ ଜନିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି ନା ବେଙ୍ଗ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଆମେ ଏବେ ବି ବହୁତ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ମହିମା କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ସେବା କରିବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ହେଇଛନ୍ତି ଅଜଣାବଶତଃ ନା ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବୃକ୍ଷଲତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବଦାନବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାକ୍ଷସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଲାଗେ ପରମ କରୁଣାମୟ, ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗ କଥାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶକ୍ତି, ସମାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପର ବୋଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀଟି ବି ଭଗବାନଙ୍କର କରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ମାନେ କର ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଇ ସେ ବେଙ୍ଗ ଜନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଜୀବକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ନ କରିବା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେମିତି କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବି କରିବା, ସଂସାର ବି ଦେଖିବା, ସେବା ବି କରିବା, ନିଜ ଘର ସଂସାର ବି ଦେଖିବା, ତାପରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକୁ କରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।